हुण आपां इहदा थर्ड पार्ट है जिहड़ा वो डिस्कस करन जा रहे हैं। हेठां दित्तियां गईयां समस्यावां दा हल लभो। आपां नूं कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम दिते हुए हैं, आपां ने उन्हां दा सल्यूशन देखना है भी की आएगा। नंबर 1 इज़ सी दा वैल्यू पता करनी आपां सी दी। मेन पहला आपां जो गलतियां होणगियां उन्हां नूं भी नाल नाल करैक्ट करते जावांगे। इंट सी फ्लोट a comma b is equal to 245.05, b is equal to 40.02 and c is equal to a plus b। तो इसका आंसर देखो बेटा, इंट सी ए बी तो ए जो ए तो बी है साढ़े को फ्लोट टाइप के ने, जो सी है साढ़े को इंटीजर टाइप का है। तो ये वैल्यू साड़ी फ्लोटिंग पॉइंट आ रही है 24.45.05 एंड बी च है 40.02। तो सी की करना है, इन्हों दोनों का प्लस करना है। किस तरह प्लस होता है 0540.02 दैट इज़ 70582। तो अपने कोल जो सी दे विच वैल्यू स्टोर होएगी वो होएगी 285। क्यों 285 स्टोर होगी? जो अपना सी वेरीएबल सीगा वो इंटीजर टाइप का सी। तो मैमरी ने की किया, जिहड़ा इहदा फ्रैक्शनल पार्ट सी 0.07 वो ट्रंकेट करता, खत्म करता। तो सिर्फ 285 है जिहड़ा वो सी वेरीएबल दे विच स्टोर किया। तो इसका आंसर की आएगा 285। ओके बेटा। नंबर 2 ए और बी का मुल लभो। मेन इंट देखो जो मिसटेक्स सी मैं नाल दी नाल करैक्ट कर रही हाँ कि इत्थे ब्रेसिस आनियां सी ए कॉमा बी, ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू प्लस ए प्लस 2। दैन प्रिंट असी की करवा रहे हैं, प्रिंट आपां ए ते बी दी वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहे हैं। ए एंड बी दी जो भी वैल्यूज़ है वो प्रिंट होनी चाहिए। देखो असी किवें करांगे, ए दी वैल्यू ए ते बी ने स्पेस बना लो पहला। ओके ए नूं कितनी वैल्यू गई 2, बट जो बी दी वैल्यू जाएगी वो की होएगी, जो ए दी वैल्यू है उन्होंने इनक्रीज़ करो 1 इंक्रीमेंट बाय 1। तो ए दी 2 सी तो कितनी होगी 3। तो इस पोर्शन दी वैल्यू प्लस ए दी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ए दी वैल्यू 2 है। तो प्लस ए दी कितनी होएगी 3। दैन 3 + 2 तो बी दी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 3 + 2 क्योंकि ये सारी दी कितनी होगी सी 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है। तो ए दी वैल्यू कितनी प्रिंट होएगी 2 एंड बी दी वैल्यू कितनी प्रिंट होएगी 5। सॉरी ए दी वैल्यू जो प्रिंट होएगी 2 नहीं प्रिंट होएगी 3 प्रिंट होएगी। क्यों प्रिंट होएगी 3? क्योंकि इत्थे साडी वैल्यू ए दी इनक्रीज़ हो चुकी सी। तो मैमरी च जिहड़ी इत्थे लास्ट वैल्यू स्टोर हुई है ए दी वो कितनी हो जाएगी 3। तो ए दी वैल्यू अपने को 3 प्रिंट होएगी तो बी दी वैल्यू होएगी 5। गॉट इट। नैक्सट ए अते सी का मुल लभो। आपां नूं ए ते बी एंड सी वेरीएबल्स दिते हैं इंटीजर टाइप के। बी दी वैल्यू आपां नूं 2 दित्ती है, बी दी वैल्यू आपां नूं 2 दित्ती है। तो ए दी जो वैल्यू है वो 2 × बी प्लस है एंड सी दी जो वैल्यू है वो 2 × प्लस बी है। ओके हुण ध्यान नाल देखना तुसी। अपने को 3 वेरीएबल है ए बी एंड सी, 3 वेरीएबल्स है साडे कोले। जो बी दी वैल्यू अपने को 2 जा रही है
ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ b ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ b ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 2 × 2 ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 4, ਤਾਂ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4। ਨਾਓ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 3, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3। c ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 × 2, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 8, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 4। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆਏਗੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆਏਗੀ ਐਂਡ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 8। ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੀਨਸ ਵੇਰੀ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ, ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਡੈਲੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਡੈਲੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈਸ਼, ਪੈਰੈਂਥੇਸਿਸ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਲੀਮੀਟਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟ, ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਕੈਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟ ਸਾਡੇ 2 ਬਾਈਟਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਸਾਡੇ 4 ਬਾਈਟਸ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੈਰ ਸਾਡਾ 1 ਬਾਈਟ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ? ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 5 ਇਜ਼ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡੈਲੀਮੀਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲਸ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਮੀਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਪਾਰਟ, ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 1 ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਮੀਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਟੋਕਨਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਟੋਕਨਸ। ਓਕੇ, ਟੋਕਨਸ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ, ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ, ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਮੀਟਰਸ ਸਭ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਕਨਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੋਕਨਸ। ਸੋਧਕ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਵੇ, ਫਿਕਸ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਧਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਨਸਟ ਕੀਵਰਡ। ਸੋਧਕ ਮੀਨਸ ਕੀਵਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਸੋਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੌਨਸਟ ਕੀਵਰਡ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇਕਰ a ਬਰਾਬਰ -11, ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਬਰਾਬਰ -11 ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, a ਮੋਡਲਸ b। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਲਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 11 3 3 3 9 2, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ 2। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਰੈਂਡ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ a ਮੋਡ b ਸੀ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, -11 ਮੋਡ
3, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਓਪਰੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 11 ਸੀ, 11 ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, +2। ਓਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਓਪਰੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 4, ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਓਪਰੇਟਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਰੇਟਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਓਪਰੇਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਪਰੇਟਰ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਰੇਟਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਓਪਰੇਟਰ ਦੱਸੇ ਸੀ 5, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੋਡੂਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਪਰਕ ਓਪਰੇਟਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ, 6। ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 5, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਡਿਵਾਈਡ, ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ, ਮੋਡੂਲਸ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ 1 ਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਓ ਆਪਣਾ 6 ਪਾਰਟ ਹੈ। 6 ਪਾਰਟ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਨਸਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਵਾਈਡ ਮੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, 4 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੌਨਸਟ ਦੇ ਆਏ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਓਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੋਪ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸੀ 2 ब्रैकेट्स लगा के x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस z ब्रैकेट ऑफ 8 प्लस 25। तो ये जो साड़ी अननेसेसरी ब्रैकेट्स है उन्होंने रिमूव करांगे। तो आंसर इज सानू आ वाली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, तो असं लिखांगे पहला तो सानू आ वाली ब्रैकेट की जरूरत नहीं, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस z mod 8 plus 25, then that is the correct answer. Number 2, z minus k multiply y plus a। इस दे विच साडी जिहड़ी आ ब्रैकेट्स है इसकी सानू जरूरत नहीं है। z minus k multiply y plus a, okay, this is the correct answer. And in the third part, a multiply by b plus minus y divided by z। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਮਲਟੀਪਲਾਈ b ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ a multiply by b, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ y ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ 6th ਪਾਰਟ ਦਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, 5th ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ 6th ਪਾਰਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ stdio.h main int x and y, two variables of integer type, y is equal to 2, y ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਈ 2, x is equal to y plus 1, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, x and y ਨੂੰ, x and y ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਫਲੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। y is equal to y plus 2, x is equal to 5, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ x and y ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। x ਦੀ ਸਪੇਸ ਲਓ, y ਦੀ ਸਪੇਸ ਲਓ ਮੈਮਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। y 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਚਲੇਗੀ 2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, y ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਉਸ 'ਚ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਉਸ 'ਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਚਲੇਗੀ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ x ਅਤੇ y ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ 3 ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ 2। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ y is equal to y plus 2, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, 2 plus 2 is equal to 4। ਨਾਓ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 ਐਂਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ x ਨੂੰ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ x is equal to 5, y is equal to 4। this is the second time execution। okay, clear? Number 7, main int a b a is equal to 6, a is equal to a plus 3, b is equal to 4 modulus a। then ਅਸੀਂ a ਤੇ b ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, a is equal to and b is equal to, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਣੀਆਂ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਓਕੇ, a is equal to 6 and a is equal to a plus 3। जो a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6, 6 plus 3 9, ਤਾਂ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਊ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 mod a, 4 mod 9, that will become 0। then a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 9 ਐਂਡ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 0। Number 8 question, question number 8, hash include stdio.h main int a comma c, a is equal to 4, c is equal to a multiply by a, then printf। देखो प्रिंट की करवा रहे हैं आप a नू, then next printf जो भी है, फिर आप एक c नू प्रिंट करवाया, फिर आप प्रिंट की करवा रहे हैं होर a इंटू a प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, हम ध्यान नाल a दी स्पेस बना लो, पहला c दी स्पेस बना लो। a दी वैल्यू कितनी आ गई 4, c च a इंटू a 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64,
ओके दैन सी की वैल्यू कितनी आएगी 64। दैन प्रिंट ए प्रिंट करवा दो, ए की वैल्यू कितनी सी 4, सी की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई 64। दैन लास्ट ए इंटू ए यानी कि ए इंटू ए 4 इंटू 4 दैन कितनी प्रिंट हो जाएगी ए इंटू ए की 16। तो अपने को ए वाली रिजल्ट शीट आई। क्लियर बेटा? नाइन्थ क्वेश्चन इज ये साडा इंटरेस्ट रेट वाला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल टाइम इंटरेस्ट वाला। मेन आपां नूं रेट दिता है, टाइम दिता है, डिस्टेंस दिता है, जंप दिता है। ओके रेट की वैल्यू आपां नूं दिती हुई है 7, टाइम दी दिती हुई है, वेरीएबल्स ने सारे आपां नूं दिते हुए। टाइम इज इक्वल टू 3, जंक इज इक्वल टू रेट प्लस टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, प्रिंट प्रिंट एफ आप की करवा रहे हैं, टाइम नू प्रिंट करवा रहे हैं, रेट नू प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्टेंस नू प्रिंट करवा रहे हैं, जंक नू प्रिंट करवा रहे हैं, सब दी वैल्यूज़ नू आप प्रिंट करवा रहे हैं। बेटे ये वेरीएबल्स है, ठीक है। रेट टाइम डिस्टेंस जंक, तो रेट की स्पेस बना लो, टाइम की स्पेस बना लो, डिस्टेंस की स्पेस बना लो, जंक की स्पेस बना लो। रेट नू कितनी वैल्यू गई 7, टाइम नू कितनी वैल्यू गई 3, जंक से किमें कैलकुलेट करना है रेट प्लस टाइम, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस रेट इंटू टाइम 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो आही वैल्यू सारियां प्रिंट हो जाएंगी लास्ट। क्लियर बेटा? हुण अपने छोटे क्वेश्चनस आ गए, शॉर्ट क्वेश्चनस। डेलीमीटर्स की होंगे हैं? डेलीमीटर्स मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकी हाँ लैसन की डिस्क्रिप्शन के विच। डेलीमीटर्स जो असी प्रोग्राम के स्पैशल सिंबल्स चिन्ह ਜਾਂ चिन्ह यूज़ करते हैं उन्होंने डेलीमीटर्स कहते हैं, लाइक हैश, पैरेंथेसिस, सैमीकोलन, ब्रेसिस, ये सारे साडे की है डेलीमीटर्स। इन्होंने तुसीं डिटेल दे विच बुक चों आंसर फाइंड आउट करके अपने आप लिखना है। आइडेंटिफायर की होंगे? आइडेंटिफायर इज़ ऑल्सो वेरीएबल, वेरीएबल इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। तुसी वेरीएबल की जो डेफिनेशन थोनों मैं समझाई सी तुसी वो लिखनी है कि वेरीएबल की एक यह जी एंटिटी है जिहड़ी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होंदी, तो इसकी वैल्यू की है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन दौरान चेंज होंदी रहिंदी है, ठीक है। ये एक तरह का स्टोरेज बॉक्स होंदा है जिहड़ा कि मैमरी दे विच अपनी स्टोरेज स्पेस लै लैंदा है, तो एक टैंपररी उस स्टोरेज स्पेस नूं नाम दे दिंदे आपां उस वेरीएबल जां आइडेंटिफायर की वरतों करके। ये मैं कुछ रूल्स भी तुहानूं करवाए सी कि इस दे विच आपां स्पेसिस स्पैशल सिंबल्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। इहदा जो फर्स्ट अल्फाबैट है, करैक्टर है ਜਾਂ जो भी है, तो वो असी इंटीजर नहीं लेना, वो असी सिर्फ अल्फाबैट्स लैने हैं या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह कुछ रूल्स मैं थोनों करवाए सी, वो तुसी इहदा आंसर खुद बना के लिखोगे। डेटा टाइप की हुंदा है? डेटा टाइप भी आपां डिस्कस किया सी कि जो डेटा टाइप है की हुंदा है, एक तरह का डाटा मीनस वैल्यू होंदी है, टाइप मीनस वो किस्म, भी जो असी वैल्यूज़ प्रोग्राम के विच यूज़ करने वाले वेरीएबल्स नूं दे रहे हैं वो किस टाइप के होंगे, वो किस किस्म के होंगे, वो किस तरह की वैल्यूज़ लैणगे, वो किस तरह का साडे कोल रिजल्ट देंगे, कि वो इंटीजर वैल्यूज़ होंगे, कि वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगे, कि वो करैक्टर वैल्यूज़ होंगे। इस तरह साडे कोल अलग अलग डाटा टाइप्स हैगियां। न्यूमैरिकल अलग है, साडे कोल सिंगल करैक्टर कॉन्सटेंट्स करैक्टर डेटा टाइप्स अलग है, तो वो बारे आप डिटेल दे विच पहले डिस्कस करके आए हैं। तो इन्हां दे आंसर तुसीं होप है कि खुद मेरा लैक्चर सुन के उन्हां विचों आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। तो बच्चों ये सारा कुछ आप थर्ड लैसन बारे डिस्कस किया है कि वो जो अपने को है सारा डिटेल दे विच डाटा टाइप्स कॉन्सटेंट्स ते वेरीएबल्स के बारे, तो उन्होंने जोड़ी एक्सरसाइज है जो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने सोल्यूशनस अज आप फाइंड आउट किए हैं। तो तुसी इस एक्सरसाइज में एक बार अंडरस्टैंड करके वीडियोज़ में 2-3 बार देखोगे, समझ आ जाएगी। उस तो बाद तुसी खुद अपना प्रैक्टिकली इस एक्सरसाइज में एग्जीक्यूट करके देखना है, रन करके देखना है, फिर तुहानूं लैसन सारा ये लैसन चंगी तरह तुसी अंडरस्टैंड कर लोगे तो तुसी नैक्सट लैसन बड़े आराम नाल कर सकते हो। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।